सुसमाचार शुणिकी परित्राण पाइथिले तांकर बयस वर्तमान 85 बयस हो गलानी। आउ मोर बयस वर्तमान 63 वर्ष हो गलानी। आ मु जानि नथिली तांकर बयस एते बढ़ी जाइछि, किंतु वर्तमान सुधा से बहुत स्वास्थ्य अछंती। आउ आम मैंने विंटर कैंप को आसला बेलू से सामान फ्लाइट रे थिलु, से मते नमस्कार जनइले, सेतबेलू मु तांको विषय जानि पारिली। एमिति मार्क पुस्तक 4 पर्व रे प्रभु कहउछन्ती आस आर पारी को जिबा। प्रभु कहउछन्ती ए पारी रे तुमे रुह नाही, आस आर पारी को जिबा, तमे रही जाओ नाही, मु कार्य करिवि। आ परमेश्वर आम माननकु ए पारी रु से पारी को नहीं जीवा पे चाहती, आम मान को स्थानांतरित करिया पे चाहती। मो प्रथम थर जेतबेले ब्राजिल को गली सेतबेलू किछि कष्टकर परिस्थिति थिला से जगह रे। जेहेतु मु से जगह को जेतबेले गली काहा को न जानी कि मु से जगह को गली, मु कोरियन एयर फ्लाइट गोटे टिकेट टा किनिली। आ से माने मते कहले तुमे गला बेलू फ्लाइट रे ही तुमे प्रचार कर। आउ जेहेतु यह हूँ कोरियन एयर, निश्चित भाव से फ्लाइट रे कोरियन लोक माने थिबे। आ तुमे जड़े कोरियन को सुसमाचार को प्रचार कर, आउ से कोरियन लोक तुमको साहाय्य करिवे। आ जेतबेले पास्टर मते डाकिके पठेइले, एमिति मते कहिकी से मते पठेइदेले। आ रिट्रीट आमनकर शेष होला, मु मोर बैग को पैकिंग करूथली। आ सेतबेलू मते फोन आसिला। आ से मते कहले तुमे जेतबेले साओ पाउलो एयरपोर्ट रे पहुँचीबो सेतबेलू तुम हाथ रे गोटे बही गोटे धरि थाओ। मु जानि नथिली तार अर्थ कोन, किंतु मु जेतबेले एयरपोर्ट को गली प्लेन रे चढ़ी के जीवा पई, किंतु परे मु जानिबा को पाइली। आ तापरे मु जानिली आमे जो रिट्रीट रे थिलु सेतबेलू जने भौणी थिले जे कि गोटे हेयर सैलून करथिले, चुट्टी काटिबा दुकान। आ से जगह रे जने जेजे बापा थिले। आउ तांको मु पचारिली आपण कोन करंती, से कहिले मो साओ पाउलो रे रुहे। किंतु मु तांको पचारली आपण अल्बुकर्की को केमती आसिले। तापरे से मते पचारले साओ पाउलो रे के रहउचंती, मु तांको पचारली जेतबेलू। आ से कहिले मोर बड़ झियो आ मोर पुओ से जगह रे रुहंती। तो अल्बुकर्की रे मु जेतबेले से वयस्क लोकन को भेट हली, से निजर झियो आ पुओ विषय रे से कहिया पे आरंभ कले, जो माने साओ पाउलो रे रहुथिले। आ से मते कहले से जगह रे से माने कोनसी पास्टर को जानि नांती। तो से वयस्क लोक मते तांको झियर आ तांको पुओर फोन नंबर देले अल्बुकर्की अमेरिका रे। आउ एमिति मु साओ पाउलो को गली। मु जेतबेले साओ पाउलो को पचारिली सेतबेलू से तांकर झियो को आ पुओ को कहिथिले से माने आसीबा तुमको रिसीव करिबा तुमको नहीं जिवे कहले। सेतबेलू हम किछि देखि पारिले नाही, केवल गोटे विषय देखिली, परमेश्वर समस्त विषय को प्रस्तुत करिसेंती मो पई। जदि मो ईश्वरंकर इच्छार अनुगमन करिवि ताहाले निश्चित भाव में सुसमाचार प्रचार करिया पई परमेश्वर समस्त विषय को जगई देबे। जेमिति अब्राहम परमेश्वरंकर चालना को पाइकी से आरंभ कले, आ परमेश्वरंकर समस्त प्रस्तुति को जेमिति से देखि पारिले, परमेश्वर ए मिशन द्वारा प्रभुंकर मार्ग विषय प्रभु मते सिखेइले। ब्राजिल गोटे जगह ही गला जो जगह रे कि मु केवल परमेश्वर को ही विश्वास करिवि। ब्राजिल को जीवा पूर्व मु जने लोक थिली जे कि प्रभु को विश्वास करुथिली, किंतु मु केबे मध्ये कहि परिबि नाही जे मु केवल प्रभु को ही विश्वास करुथिली ब्राजिल को जीवा पूर्व। जेमिति द्वितीय करंती रे पाउल साक्ष्य दउचंदी केवल परमेश्वर ही तांको उद्धार करि पारिबे। सेमिति ब्राजिल होची गोटे जगह जोटा कि बेसी कष्टकर जगहटा, किंतु केवल मो परमेश्वर को ही विश्वास करि पारिली। एयरपोर्ट ठारू घर को गला बेलू मोर हृदय रे मते बहुत शांति लगिला। जो बासनाटा एयरपोर्ट घर को गला बेलू आसिला सेटा बहुत मीठा लगिला। आ जो चीज रो पेस्ट्री थिला, प्रथम थर मु जेतले एयरपोर्ट रे पहुंचली सेटा मते बहुत आश्चर्य लगिला। आ जेहेतु सेटा होची गड़र बासना परि दउथिला, बहुत खराब लागुथिला, किंतु परे मु जानी पारिली सेटा से गंधटा होची से चीजी ब्रेड रो गंधटा। किंतु बर्तमान मु जेतले एयरपोर्ट रे पहुंचे से बासनाटा मते बहुत भल लागे। आरंभरो ब्राजिल गोटे महान देश मो पई नथिला। से जगह रे मो बहुत कष्टकर परिस्थितिर सम्मुखीन हली। से जगह रे हताश थिला। से जगह रे मो बहुत जंत्रणा मध्य पाइछि, किंतु जेहेतु परमेश्वर कही अछंती आस आर पारी को जिबा,
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆର ପାରିକି ଗଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତୁଫାନ ଯାକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ତୋଫାନ ଆଉ ସେ ତୋଫାନ ଯାହା ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସିଲା, ସେ ତୋଫାନ ଯାକ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇଦେଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ମୋର ବଳ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କେମିତି ସମାଧାନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ତୋଫାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ପାଇପାରିଲି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ମାଲିକ ହୋଇଛି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେପରି ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଆନନ୍ଦକୁ ଖୁସିକୁ ପାଇବା ହେଉଛି ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କଲି, ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କଲେ ବାକ୍ୟକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁଜବ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଅପପ୍ରଚାର, ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଯେହେତୁ କୋରିଆର ଶୈତାନ ହଉ ବା ବ୍ରାଜିଲର ଶୈତାନ ହଉ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ। ଆଉ କୋରିଆର ଶୈତାନ ହେଉଛି ବହୁତ ମନ୍ଦ। ସେ ଜାଗାରେ ତାଡ଼ନା ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ନିନ୍ଦା ଅଛି, ଅପପ୍ରଚାର ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଛୁରୀକୁ ଲୁଚେଇକି ଆସିକି ମୋତେ ଭୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଜଣେ ଲୋକ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଲା, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରେଇଦେବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ସେ ଜାଗାରେ ମୋର ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଲିମିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମୋର ନିଜର ସୀମାକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ମୋର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ମୋର ଲିମିଟ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଥିଲି, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ହୃଦୟ ଥିଲା। ସେ ଲୋକଟା ମଧ୍ୟ ଯେ ଭଲରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲା, ସିଏ ବି ଜଣେ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ଆଉ ବାକ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଚାର କରିବି ଆସନ୍ତାକାଲି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ତ ହିଁ ଆର ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଦଳିଗଲା। ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ଥିଲା, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବସିଲି, ତୁରନ୍ତ ସେଇ ସମୟଠାରୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯାକ ମଧ୍ୟ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ବ୍ୟବହାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାଟା ନ ସରୁଣୁ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲରେ ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତାରାତି ଶୈତାନ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆଉ ଶୁଣୁନଥିଲେ। ତ ମୋର ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି ଯେ ଏଇଟା ଆଉ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଲିମିଟ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯଦି ଅଧିକ କହିବି ତାହେଲେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆପଣଙ୍କର ରେଷ୍ଟରୁମ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ଟଏଲେଟ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଅଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରକୁ ଗଲି, ଆଉ ଟଏଲେଟ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି, ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ। ଯିଏ ଅକ୍ଷମ ସେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ এই ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ହୃଦୟକୁ ଦେଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଲିରେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧ୍ୟ, ମୋ ପାଇଁ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଟଏଲେଟ୍ରୁ ବାହାରିକି ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରକୁ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ମୋର ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେମାନେ 2 ଜଣ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଲି। ଆଉ ମୁଁ ବାଇବଲ ଖୋଲିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ସେ 2 ଜଣ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି
ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ସେଡ଼ା ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର ବାକ୍ୟକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲି, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କଲି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କଲି ଏହା ଏପରି ହେଉ କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ପୁରା କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସେ ତାଳି ମାରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ପାଷ୍ଟର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଂଶଟା ଯେଉଁଟାକି ମୋର ହୃଦୟରେ କେବେ ସମାଧାନ ହେଇନଥିଲା ଆଉ ସଦାବେଳେ ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଜଣେ ପାପୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାଟା ଦେଖିକି ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ଯେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ତ ଜଣେ ପାପୀ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାଥ୍ୟୁ 3 ପର୍ବ ସେଦିନ ପ୍ରଚାର କଲି ତାଙ୍କର ମୁହଁଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଅନେଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ସେ ଦମ୍ପତିଟା ସେଦିନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଆଉ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ତାହା ତାଙ୍କଠୁ ପୃଥକ ହେଲା। ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ବାଇବଲକୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। ଏ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିପାରିଲି ସେଇଟା ମୋର ହୃଦୟ ନଥିଲା। ସେ ଦମ୍ପତି 2 ଜଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିକି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଏଲ୍ଡର ନୋ ଆଉ ସେ ପାଦରାଣୀ, ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ। ମୁଁ ମୋର ଲିମିଟ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ମୋର ହୃଦୟ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଧରିକି ସମାଧାନ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତେ ଆଉ ତୁମର ମୁହଁ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଅ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଲିମିଟେସନ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଘଟିଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଅଛନ୍ତି ଆସ ଆର ପାରିକୁ ଯିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ପକ୍ଷରେ କି ଆମେ ମଣିଷର ଝାଳକୁ ଶୁଙ୍ଗୁଛୁ ସେ ପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ, ଆର ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଉ ତୁମର କ୍ଷମତା ତୁମର ବଳ ହେଉଛି ଏ ଜଗତର ନୁହେଁ, ସେ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ। ଏ ପାରିରେ ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବରେ ଗଦରୀୟମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ କେହି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସେ ଲୋକକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ଜାଗାରେ ମଣିଷମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ। ତ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆର ପାରିକି ଗଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ସେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଇକି ସଫା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ସେ ନିଜର ଘରକୁ ସେ ଗଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ବ୍ରାଜିଲକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି କର୍ମଠ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ପରମେଶ୍ୱର ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରେ ଦୟାଳୁ ତାହାଠାରୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏ। ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ହୋଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଆଉ ମୁଁ ଦୌଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଣ ପାଇବି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁମତି ଦେବାର ଅଛି ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ମୋର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଝାଉଁଳି ଯିବ, ତାହା ଲମ୍ବା ସମୟ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ ହେଉଛି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମେନ୍ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେନ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଛାଡ଼େ ହଁ କହିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହଁ କହୁ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମେନ୍ କହିବେ ନାହିଁ, ହଁ କହିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମେନ୍ କହିବେ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବେ। ବାଇବଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ 3 ପ୍ରକାର ଜାହାଜ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଅଛି ଯାହା ନୋହ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ନୋହ ସେ ଜାହାଜକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ନିଜର ଅନୁସାରେ ସେ ଚଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ନୋହଙ୍କ ଜାହାଜରେ
से जगार कौन मंग नथिला कौन स्टेरिंग नथिला से जहाज को नियंत्रण करने नोह जेते मध्य परिश्रम करंतु ना कहीं से केबे मध्य से जहाज को चलई पारिबे नहीं किंतु नोह को प्रभु कहिले तुम्हें निज निमंते गोटे जहाज प्रस्तुत कर। परमेश्वर केबे मध्य नोह को कही नांती मो निमंते एक जहाज प्रस्तुत कर। परमेश्वर कहिले जहाज होची परित्राण निमंते तुम एवं तुम परिवार उद्धार निमंते जहाज अटे। से परमेश्वर केबे मध्य कही नांती स्टेरिंग लगेଇବା ପାଇଁ मंग लगेଇବା ପାଇଁ किंतु प्रभु कहिले मु होउची कैप्टेन मु होउची मालिक मु होउची चालक एहा तुम द्वारा केबे हब नहीं। आ परमेश्वर कैप्टेन ही गले एवं सी वायु को पठेले से जहाज को कढ़ई नवा पाई आउ सबुठारु सुरक्षित रास्ता रे से जहाज चलिकी लक्ष्य स्थल को पहुंचला। प्रभु जेतବେଳେ से जहाजर कैप्टेन ही गले लक्ष्य स्थल को अति सुरक्षित भाव में जहाज आसिकी पहुंचला। आ जहाज को किछि मदे करिवा दरकार नथिला लक्ष्य स्थल को जीवा पाई। जदि जहाजटा पर्वत दिगआड़ को जाऊँगी ताहले बर्तमान नोह किछि करि परिबे नहीं एड़ेଇବା पाई। जदि नोह वर्तमान जहाज रे अछंदी जहाजटा जाईकी पर्वत रे बाड़ेई हेबो नोह किछि मदे करि परिबे नहीं। सेत पई जहाज को कढ़ई नवार संपूर्ण कार्य होची प्रभुंकर। आ द्वितीय जहाज होची प्रेरित पुस्तक 27 पर्व जदि आमे देखिबा 11 पद ए जगह देखि परिबा किंतु सत्सेनापति पाउलंक कथा अपेक्षा जहाजर चालक और अर्धक्ष मानकर कथारे अधिक मनोजोग कले। ए जगह जिते माने देखिबा सत्सेनापति पाउलंक कथा अपेक्षा जहाजर चालक और अधिकारी मानक कथा अधिक मनोजोग कले। तो ए जगह लिखाई जहाजर चालक और अधिकारी मानक कथारे अधिक मनोजोग कले। जदि आपण माने समान विषय जदि कहउचंदी ताहले आपण निष्पत्ति नहीं पारिबे नहीं कौन करिवि। जेतବେଳେ मो गोटे पक्ष रे ढली जीवी से तो द्वारा मोर हृदय से दिग को जीव। गोटे होची वर्तमान पाउलंकर कथा 10 पद आम माने देखिबा से जगह लिखा अछि महाशय माने एही जल यात्रा जे केवल माल और जहाजर अनिष्ट हो ताहा नुहे मात्र आम्भ मानकर प्राणर मध्य जे अनिष्ट और क्षतिकारक हबो एहा मु जणाउ अछि। पाउल ए जगह से कहू अछंती परमेश्वरंकर दास वर्तमान कहू अछंती मु जेतବେଳେ एहा देखे मु ए भली भाव रे देखे एथिपई वर्तमान ए जहाजटा ए जगह रे रहिबा दरकार। जदि आमे आगो किंतु से जो जगह रे रहुतले से जगह बहुत ठंडा थिला। प्रभु जेतବେଳେ आपण मानकु जो जगह रे रहिया पे कहउचंदी से जगह रे आपण रहिबा दरकार। यद्यपि से जगहटा बहुत ठंडा किंतु सत्सेनापति पाउलंक कथा अपेक्षा जहाजर चालक अधिकारी मानकर कथा रे अधिक मनोजोग कले। 12 पद आउ सेही बंदरटी शीतकाल कटाइबा निमंते सुविधाजनक नथिबारु कोनसी प्रकारे आमनकर हृदय सदाबले टणई निया जाय थाए जोटा कि आमनक पई आरंभ आम पई सेरा प्रभुंकर इच्छा हो कि न हो। जदि एटा आराम ए जगह बहुत शीत होची मते शीत ऋतु घृणा लगे। एही कारण निमंते सत्सेनापति पाउलंक कथा अपेक्षा जहाजर चालक अधिकारी मानक कथारे अधिक मनोजोग कले। यद्यपि मो शरीर निमंते ए जगहटा अखाड़ुआ किंतु जदि प्रभु संतुष्ट अछंती ताहाले ए जगह रे मो रहिबा दरकार। परमेश्वर वर्तमान रेखा को टाणुचंती आ कहउचंती एहा होची तुम पई सुरक्षित जगह एहा होची तुम पई आरामदायक जगह। किंतु आमे कोन कहउचु फोनिक्स होची बहुत भलो जगह। फोनिक्स शहर रे पहुंची सेठारे शीतकाल कटाइबा निमंते सबुठारु सहज आ लोक माने एबळी भाव रे फोनिक्स को जीवा पई चाहुतले। तो सेमानकर हृदय अधिक सुविधा आड़क हृदय टणई निया जाउची। सेही कारण पाई लोक माने परीक्षित हुअंती। सेही कारण निमंते से माने झड़र सम्मुखीन हुअंती। सेही कारण निमंते से मानकर आत्मिक जीवन विनाश हो जाए। आरंभ रे देखा जाए से जहाजटा बहुत भलरे चलीछि किंतु से जहाजटा लंबा समय पर्यंत चलिला नहीं किंतु झड़रे तोफान रे धरागला। कहीं आमनकर आत्मिक जीवन मध्य लंबा समय न चलिकी
ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସେହା ଦେଖିକି ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବଡ଼ ନଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଲୋଭ ପାଇଁ ଆମମାନେ ସେ ବିଷୟକୁ ଶୁଣି ନଥାଉ। ଆମମାନେ ଯାହା ଦେଖିଥାଉ ତାହା ଠିକ୍ ଦେଖା ନଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଲୋଭ ଲାଗିଥାଏ, ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଜନକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ ସେ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଟଣେଇ ନିଆଯାଇଥାଏ। 14 ପଦ ପଢ଼ିବା ମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 27 ପର୍ବର 14 ପଦ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଜାଗାରେ? କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉତ୍ତାରେ, ଲମ୍ବା ସମୟ ହେଇନି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉତ୍ତାରେ ଜାହାଜକୁ ୟୁରାକ୍ଲୋ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତୋଫାନ କୂଳରୁ ବହି ଆଘାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉତ୍ତାରେ, ଯାହାକୁ ୟୁରାକ୍ଲିଓ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆମମାନେ କଷ୍ଟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ କାହିଁକି କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ? ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ, ଆମମାନେ ପଛକୁ ଅନେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନେଇଥାଉ। ଜୁନସ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଥିବ। ଜୁନସ୍ ତମେ ନିନିବକୁ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୁନସ୍ ନିନିବକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଗା ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଧାଇଁ ପଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ଜୁନସ୍ ଯିଏକି ଜାହାଜ ତଳେ ଯାଇକି ସେ ଲୁଚିଥିଲେ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ସେ ଆସିଲା। କାହା ପାଇଁ? ମୋ ପଛରେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ୱି ନୋ, ଆମେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଜୁନସ୍ ମୋ ପାଇଁ। ଜୁନସ୍ କହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ। କେତେବେଳେ ଝଡ଼ ତୋଫାନଟା ଶାନ୍ତ ହେବ? ସେ ଜାହାଜ ଚାଳକଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଜଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ମୋର ଅଭିଳାଷ, ମୋର ଯୋଜନା, ମୋର ଅଭିଳାଷ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗା ଯିବି, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସେମାନେ ଜାହାଜରୁ ବାହାରକୁ ପକେଇ ଦେବେ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଝଡ଼ ତୋଫାନଟା ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଥରେ ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟ କାଢ଼ିବା ଆଉ ଦେଖିବା। ଆପଣ ସମସ୍ତେ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଗୀତ ସଂହିତା 107 ପର୍ବର ବାକ୍ୟ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 107 ପର୍ବର 10 ପଦ। କେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧଚରଣ ଓ ସର୍ବପରିଶୁଦ୍ଧଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ତୁଚ୍ଛ କରିବା ସକାଶୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଓ ଲୋହ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଅନ୍ଧକାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାରେ ବସିଲେ। କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଶିଷ୍ୟମାନେ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ସେମାନେ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ମାର୍କ 4 ପର୍ବରେ ଆମମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ? ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜାହାଜଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳ ଲଗାଇ ସେ ତୋଫାନକୁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି? ଲୋକମାନେ ବେଳେବେଳେ କହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମର ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଅଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା କଷ୍ଟ ଆସିବ। ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର ହୃଦୟ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାହା ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଲିମିଟକୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଲିମିଟଟା ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ହଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମର ଲିମିଟ ଭଲ ନା ନାହିଁ? ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବା ଦରକାର। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ ପଛରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ନାହିଁ, 2ଟା ହାତକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଉପରକୁ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଓନରସିପ୍ଟା, ମାଲିକଟା ଯୀଶୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ମାଲିକ ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି,
ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କରିକି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଠାଇଲେ, କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ସେତେବେଳକୁ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଲିମିଟ୍ ପାର ହେଇଗଲେ, ଆଉ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ କିଏ ତାଙ୍କେ ସେ ଝଡ଼କୁ ଶାନ୍ତ କରୁଛି? ଆପଣମାନେ এই ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରିବେ ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର ବାକ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 107 ପର୍ବର 25 ପଦ ବାକ୍ୟ। ଯେହେତୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ଉଠାଇ ତଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ମାଳ ଉଠେ। ଆମମାନେ ଛୋଟବେଳରୁ ପ୍ରକୃତିରେ ବଢ଼ିଛୁ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ହୃଦୟ ଥିଲା। ଆମମାନେ କେଉଟ, ଆମମାନେ ଜାହାଜ ସମ୍ଭାଳିଛୁ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଜକୁ ଧରି ରଖିବାର ହୃଦୟ, ଆଉ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଆମେ ରଖିଥାଉ, ଆମେ ନିଜକୁ ହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାଉ, ଆମେ ନିଜେ ହିଁ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଉ। ଆମେମାନେ କାହିଁକି ଭୟଭୀତ ଅଟୁ? କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି? ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜେ ଧରିଛୁ। ମୋ ଜୀବନର ମାଲିକ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ, ଆଉ ମୋ ପରିବାରର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ, ଆଉ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତର ମାଲିକ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ। ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ମେଷପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନୌକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଶାନ୍ତ ହଉ, ଢେଉ ଶାନ୍ତ ହଉ। ସେତେବେଳକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆମେ 26 ପଦରେ ଦେଖିପାରିବା। ସେମାନେ ଆକାଶକୁ ଉଠନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ଗଭୀର ଜଳକୁ ଉତରନ୍ତି। ବିପଦ ସକାଶୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ତରଳିଯାଏ। ତ ଏପଟେ ସେପଟେ ଗଲେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। 27 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 107 ପର୍ବର। ସେମାନେ ମତ ଲୋକ ପରି ଏଣେ ତେଣେ ଢଳି ପଡ଼ନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯାଏ। ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ପଠେଇଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା 29 ପଦ। ସେ ବତାସକୁ ସୁସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ତହୁଁ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗମାଳ ନିରସ୍ତ ହୁଏ। ବଡ଼ ପାଟିରେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହୁଅ, ଆପଣମାନେ ସେତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା। ସେ ବତାସକୁ ସୁସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ତହୁଁ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗମାଳ ନିରସ୍ତ ହୁଏ। ଆମେନ୍। କ'ଣ ତାପରେ ଆସେ? ବାକ୍ୟ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଆସେ, ସେତେବେଳକୁ ସମାଧାନ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଥାଏ। ତ এই ଜାଗାରେ 20 ପଦ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ପୁଣି ବିନାଶରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ପଠାଉଛନ୍ତି? ବାକ୍ୟ ପଠାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପଠାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଆଶା ଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ତେବେ ସେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ସମସ୍ତ ଝଡ଼ ତୋଫାନଟା ଶାନ୍ତ ହେଲା। ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାପେଲକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୃହଟା ଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରଟା ନଥିଲା, 3rd ଫ୍ଲୋରରେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଛାତଟା 3 ମିଟର ଉଚ୍ଚ କେବଳ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ପାଷ୍ଟର ସେ କହିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଉପାସନା କରିବାର ଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଁ ଆମିନ୍ କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ନା କାରଣରେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଭୁଲ କଲି। ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖେଇବାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିକି କହିଦେଲେଣି ଏ 3rd ଫ୍ଲୋରରେ ତୁମେ କରିବାର ଥିଲା। ତ ପାଷ୍ଟର ବହୁତ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ପାଷ୍ଟର ଏଇଟା ଆମମାନେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପ୍ୟାନେଲ ଯାକ ଅଛି,
এইটা ମାନେ କାଢ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟର କହିଲେ ଏଇଟା କାଢ଼ିବାଟା କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସଦାବେଳେ ପାଷ୍ଟର କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟର କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଆଗରୁ ସେ ହଲ୍ର ହାଇଟ୍ଟା 3 ମିଟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟର କହିଲେ ତୁମେ ଆଉ 2 ମିଟର ଉଚ୍ଚା କର। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଲ୍ଡିଂ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ। ମୁଁ ସେହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସହଜ କାମ ନୁହେଁ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ଡାକିକି କାମ କରଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶନାରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମିଶିକି ଆମେମାନେ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଉଠ ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନିକି ଚାଲ, ଉଠ। ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ହୃଦୟରେ ମୋର ଲିମିଟକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଲିମିଟରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଜଣେ କିଏ କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଉପରୁ ଯଦି ତଳକୁ ପଡ଼ିବେ, ସେ ଭୟଟା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବାହାରୁ 15 ମିଟର 16 ମିଟର ଉପରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିବାଟା। ସଦାବେଳେ ସର୍ଟ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ, କାହାକୁ ନହେଲେ କାହାକୁ ଜଣକୁ ମାଡ଼ ହେବ। ଆଉ ତାହେଲେ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ଉପରକୁ କେମିତି ଉଠେଇ ପାରିବୁ? କହିଲେ ତୁମେ ସେ ହାଇବାକୁ ଡାକ, ସେ କାର୍ ଲିଫ୍ଟ କାର୍କୁ ଉଠେଇବାର ସେ କ୍ରେନ୍କୁ ଡାକ, ଆଉ ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠାଅ। ଭାବିଲେ ପାଷ୍ଟର ଗମାତ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଓଜନଟା ହେଉଛି ବେଶୀ। କିନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟର କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପାଷ୍ଟର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପାଷ୍ଟର କହନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ ଜଣକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଅବିଶ୍ୱାସ କହିବେ, ଅଧା ସରିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଖୁସି ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଜଣକୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁଣରେ ବ୍ୟାପିଯିବ। ମୁଁ ଜଣେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ପରେ କହିଲି, ପାଷ୍ଟର ତୁମେ ଇଆଡ଼େ ଆସ। ପାଷ୍ଟର ପାର୍କ କହିଲେ ଏ 3rd ଫ୍ଲୋରକୁ ଆମେ 2 ମିଟର ଉପରକୁ ଉଠେଇବା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମୋର ଲିମିଟକୁ ମୁଁ ଭେଟ ହେଲି ଯେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଲପିଟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ମଧ୍ୟ କହିବି ସେଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ। ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଉଠ ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନିକି ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି 38 ବର୍ଷ ଧରିକି ମୁଁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିବି କି ଉଠିକି ଚାଲିବା ପାଇଁ? ସେ 38 ବର୍ଷର ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀର ପଦବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତରେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ସେ 3 ସେସନ୍ ଧରିକି ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର ବାକ୍ୟକୁ ହିଁ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଉଠ ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନିକି ଚାଲ। ଆଉ ତ ମୋର ହୃଦୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋର ହୃଦୟରେ ବଡ଼ ହେଲା। ତ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ କହିଅଛନ୍ତି ଆସ ଆର ପାରିକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଏଇଟା କରିବା ସେଇଟା କରିବା। ତ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଯିଏକି ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ମୋର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନୁହେଁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋର ପୁଅ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ କନ୍ୟା ନେଇକି ଆସ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହୃଦୟ ଥିଲା, ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ହୃଦୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେ ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ତାଙ୍କେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ତଳେ ଥୋଇଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୁରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ସେ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭରରେ ଚୁମ୍ବକ ଅଛି, ସେ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭରରେ ଥିବା ଚୁମ୍ବକଟା ସେ ସ୍କ୍ରୁରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଏ, ସେଟା ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳକୁ ଅବ୍ରାହମ ବୃଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କେବଳ ଯାଅ, ତୁମେ ଦାୟୀ ନୁହଁ ମୋ ପୁଅ ନିମନ୍ତେ ବୋହୂ ଆଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କେବଳ ଯାଅ। ଯଦି ତୁମେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରି ଆସୁଛ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦାୟୀ ନୁହଁ। ଆଉ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଦାସ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ନିଜେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଉଥିଲେ, ସେ ହୃଦୟରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଉପାସନାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନାଉନ୍ସ କଲି, ଆମେ ଏ 3rd ଫ୍ଲୋରକୁ 2 ମିଟର ଉପରକୁ ଲିଫ୍ଟ କରିବା। ସେତେବେଳକୁ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ
ए भाई से भाई समस्ते मुंड हलैया पे आरंभ कले। एटा गोटे विषयटा आउ हेलिकॉप्टरटा ऊपर को उड़ीबो आउ समस्ते खबर को जानिबे आउ जदि रूफटा नियंत्रित हब नहीं ढली पड़िबो ताले बहुत लोक माने मरि जिवे। किंतु पास्टर मान को कहिले आउ तमे धीरे धीरे कार लिफ्ट रो ऊपर को उठाओ। पास्टर जंगिल माइक्रोफोन को धरिले एक प्रत्येक पिलर रे कार लिफ्ट थिला। आ मु से समय बहुत नर्वस हो जाइली। मैं 2.2 मीटर को ऊपर को उठेलु माने केते फुट सेटा पाखापाखि 6 फुट 8 इंच ऊपर को छात को ऊपर उठेलु आमे। आउ वर्तमान 1000 लोक अधिक लोक प्रकृति रे बसी पारिबे आमानकर ऑडिटोरियम करताली दियंतु समस्ते। आउ से जगह रे आमे आसिया पूर्व आमने कांटाटा करिथिलु आ बहुत लोक माने से जगह को आसीथिले। पास्टर कहिले ए जगह रे तुमे उपासना करिबा उचित। ए 3rd फ्लोर को तुमे 2 मीटर ऊपर को उठाओ आउरी अधिक। आमे कंस्ट्रक्शन कला बेलक आमनकर पड़ोसी माने से पुलिस मान को रिपोर्ट देले आउ इंस्पेक्टर माने आमनकर हॉल को आसिले। से माने आमन को रिपोर्टर पुलिस माने आसिक आमन को वार्निंग देले चेतना देले यदि आपण आउरी किछि रिपेयरिंग करिवो ताले बिल्डिंग को बंद करिवो। सेटा 2 लाख डॉलर टंकार घरटा टाउन रो लोक माने आमन को परमिशन देइथिले एटा करिया पई। आउ आम माने लोक माने आमन को विषय रे रिपोर्ट देले टाउन रो लोक माने आसिले आउ 1000 मीटर रो अधिक आमे कलु। तो यह आमन को निमंते बहुत कष्टकर थिला। तो आमन को काम बंद करिवार थिला। आमन को 2 लाख डॉलर फाइन दबार थिला। किंतु पास्टर आमन को कहिले 2 मीटर ऊपर को उठाओ। तो 2 लाख डॉलर से बिल्डिंग रो दाम 2 लाख नुहे किंतु आमन को फाइन दबार थिला 2 लाख डॉलर। आम माने इंस्टॉलमेंट रे से टंका जेमती आमे बांधिबु आम माने आर्किटेक्ट रो हमर ब्लूप्रिंट को चेंज करिवार थिला किंतु सेटा हेई पारिला नै जेमती थिला सेमती हला। तापरे कोन हला तापरे आमनकर पेंडेमिक आसिला। पेंडेमिक समय रे परमेश्वर आमन को हृदय देले पुनर्बार आम माने जेपरि कंस्ट्रक्शन रो काम करिवो। जेताले मु मोर हृदय को देखुतली मोर हृदय एस्टर परि थिला। मो विनष्ट हेले विनष्ट हेबी मो परिस्थिति द्वारा धरा जाइथिली। मर्दिके सेतळे कहिले तुमे आ तुम परिवार विनष्ट हबो जदि तुमे एबे राजांग सम्मुख को जीव नाही ताहाले तुमे आ तुम परिवार लोक माने विनष्ट हबो। सेतळे एस्टर कहिले मो विनष्ट हेले विनष्ट हेबी आउ से आग को बढ़िले। पेंडेमिक जिते आसिला बहुत भल मुहूर्त आसिला मन को पाई काम करिया पाई भी आपण माने रिपोर्ट देबे किंतु केही मधे आसीबे नहीं। वर्तमान किछि काम दउ नाही। सेटा गोटे स्पेशल टाइम तिला आम माने कंस्ट्रक्शन रो काम करिवार एते बड़ पाटरे काम हो ना नहीं किंतु किछि समस्या नहीं। आम माने ए प्रकार कंस्ट्रक्शन को आरंभ कला गोटे मास चलिला आम मानकर कंस्ट्रक्शन। से इंजीनियर माने जेतळे आम मानकर स्टोरी को सुनिले आम परिस्थिति को जेतळे सुनिले से कहिले मोर जणे सांग अछंती जे कि टाउन हॉल रे अछंती मु तांको जाई कि कथा हेबी। तापरे से इंजीनियरटा प्रकृति रे तांको सांग को कथा हेले आउ से मते फोन करिकि कहिले जे पास्टर गोटे गुड न्यूज अछि से माने नियम को बदलै देले। आपणकर जेतिकी फाइन थिला सब फाइन को से मान छाड़ कर देले। करताली दियंतु समस्ते। सेथि पय वर्तमान आपणकर फाइन अमाउंट होछि 0 इंटरेस्ट मध्ये 0। परमेश्वर संपूर्ण से व्यवस्था को बदलै देले। तो वर्तमान से चर्च घरटा बहुत सुंदर चर्च घर रे परिणत हो गला। परमेश्वर आमन को झड़ तोफान को दौचंती एमिति नुहे जे से झड़ तोफान सहित आमे लड़ाई करवा दरकार किंतु प्रभु कौन करिया पे चाहती आमनकर हृदय मालिक को बदलाई दबा पे चाहती। आम परिवर्ते जीशु हेबे काहेकि प्रभु आमन को व्यवस्था देइचंती लड़ाई करिया पे कि पालन करिया पे कि नाही केवल आत्मसमर्पण करिया पे आ अनुग्रह सम्मुख को आसिया पे जीशुंग सम्मुख को आसिया पे। जेतबेले पवन आसुची बतास आसुची झड़ आसुची एमिति नुहे जे मु लड़ाई करवा दरकार व्यवस्था सहित एमिति नुहे जे से समस्या सहित मु सम्मुखीन मु लड़ाई करवा दरकार
किंतु जो मुहूर्त रे आममानकर हृदय रे आममानकर मालिक परिवर्तन हो जाउची मो परिवर्ते जीशु जीशु कहबे शांत है तुन्नी हो जेतले परमेश्वर वाक्य पठांती समस्त विषय समाधान हो जाए गोटे मुहूर्त रे समस्त विषय समाधान हो जाए माने 2025 मसीहा को विदाई दे अछु आ प्रभु जे कि अति आश्चर्य भाव रे काम करी अछंती गत वर्ष मु विश्वास करे ए नूतन वर्ष रे मध्ये परमेश्वर कार्य करिवे आसंत प्रार्थना करिबा परमेश्वर आम माने बहुत धन्यवाद दउछु प्रभु तुमे ही कहि अछ हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक माने तुम्हे माने मो निकट आस मु तुम मानक विश्राम देबी सेठी समय अच्छी आममानकर आत्मिक जीवन रे आम्भे जेतले निजे मालिक होइकी थाउ से समय बहुत समस्या और कष्ट होउची किंतु प्रभु जेतले आमे निजे मालिक थिलु किंतु आममानकर हृदय रे वर्तमान मालिक परिवर्तन हो गले जेतले आम माने निजे जेतले किछि करिया पे चाहूछु सेतले आमे प्रभु को विश्वास करि पारुनु किंतु आममान जेतले निजर चिंतार अनुसार बंचिला आमे प्रभु को द्वारा चालना पाउनु किंतु अमेरिकन भाई और भौणी मानक तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु प्रभु आमे विश्वास करुचु आम समस्त को तुम पक्षे आम मान तुम्हें नब जो द्वारा कि आमे तुम ठारे विश्राम करिवो धन्यवाद दे प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे प्रार्थना मागिले आमेन समस्त